Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жалпы оз аштырган бир туугандардан Алла разы болсун. Кадыр күн кечесинде Египетте Кайыр шаарында 200 адамга оз ачылып атат. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبسنة نبيك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام النبي الأمين المكين. اللهم انفعنا بما تلونا من سنة نبيك وارض عنا به يا رب العالمين واغفر لنا به يا رب العالمين ووسع أرزاقنا وبارك في أزواجنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا. Allah Taala bardığımızda Kadir keçesine tuş kılsın. Allah Taala bu keçeni ululuğundan uşul Ramazan ayının da Allah Taala ulu kılıp koydu başka aylarga karaganda. Şarapatlı kılıp, faziletli kılıp koydu. Uşul Kadir keçesi uşul ayda bolgondugudan bul aydın dağı anın fazileti başka aylarga Allah Taala kötürdü anı Kadir. Jana bul keçe Kadir keçesinde Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de peygamberimize düşürdü. Oşonduktan bul keçenin dağı fazileti ululuğu başka keçelerge min ayga karaganda jakшы keçelerde boldu. Oşonduktan bul Kadir keçesi degende bul uluu keçeler. Yani min Allah Taala anı min ayga min aydan jakşırak kılıp koydu. Yani Kadir keçesi bolbogon min aydan jakşırak bolot. Kadir dep bul jakta Leylatul Kadir dep atalıştığı anın kadırı ulu ekendigin bildiret. İmma li şarafi kadriha anın uşul keçenin kadırını ulu ekendigi anın darajasının biyi ekendigini körsetip kadırluu dep kadırluu keçe buldu. Je bolbosam oşol keçesinde Kadir keçesinde Allah Taala rızıktardı jana ajaldardı bir жылдан kийинки жылга чейин болгон nerselerdi bizge taqdir kılat. Kim oşol rızık meselesi bolsun, ajal meseleleri bolsun, bir жылдан kийinki жылга чейин oşol keçesinde kılgandığı için yani bunu taqdir keçesi. Yani oşol keçede taqdir kılınat деген keçe bolat negizi. Jana uşul keçede Allah Taala periştelerdi düşüröt. Yani bul keçede perişteler jana Cebrail aleyhisselam uşul keçede düşürülöt. Jana oşul ibadatка berilip жаткан, ibadat atkарып жаткан har bir mu'min musulmandarga alar salam berişet. Selamun hiye hatta matla'il fajr degende bul jakta taң atkанга чейин perişteler musulmandarga salam beretken. Allah'ın salamını jetkizet eken.
Аллах Тааладан намаз окуп жаткандарга, ибадат кылып жаткандарга, уктабай аракет кылып ибадат менен машгул болгондорго Аллахтын саламын жеткизет экен. Жана бул кеченин фазилети, бул кеченин артыкчылыгынан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Мен кама иманан ва ихтисабан." Yani ушул кечеде, ушул Лайлатул Кадр кечесинде ким ушул Лайлатул кечесинде ишенип, жана ушул кечеде мага Аллах Таала сооп берет деген ниетте ушул ибадат менен өткөрсө, гуфира лаху ма тaqaddama min zanbihi дейт. Аллах Таала анын кылган бардык күнөөлөрүн кечирет дейт. Аллах Таала ушул Кадыр кечесини ушул Рамазандын акыркы 10 күнүнө, Рамазан айынын ичине жашырды. Себеби биз көбүрөөк ибадат менен ошол Кадыр кечесине туш болойлук деп көбүрөөк ибадат менен өткөзүштүгүбүз үчүн. Жана ошол Рамазандын акыркы итқу минан нар бөлүгүнө жашырды, жана ошолордун так күндөрүнө жакыныраак болот. Ошол кээ бир алымдар аны 21 күнү дейт, кээ бирлер 23, кээ бирлер 27 ошол Рамазандын 27 күнү деп дагы ошол ижтихат кылышкан, аракет кылышкан, ошол күндөрдө көбүрөөк ибадат менен өткөзүүгө. Бул эми ошол Аллах Таала Рамазан айынын ичине жашыргандыгы, Рамазандын ичинде толук ошол Алланын ибадаты менен түндөрү аракет кылып, ибадат менен өткөзүүгө аракет кылууга бизди кызыктыруу болгон. Ошол Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Уриту Лайлатул Кадр." Мага Кадыр кечеси көргөзүлүндү дейт. Кадыр кечеси кайсылыгы мага көргөзүлүндү? "Сумма айqadani ba'du ahli" дейт. Кийин мени кээ бир аялым аны ойготtu деле, "Fanussituha" дейт. Аны менден унуттурулду дейт. Унутуп калдым дейт экен. "Faltamisuha fil ashril ghawabir" дейт. Ошондуктан акыркы 10 күндүктө издегиле дейт. Yani акыркы 10 күндүктө дагы ушул баягы так күндөрүндө жакыныраак болот. Жана Пайгамбар азыр айтканыбыздай бул кечеде Аллах Таалага ишенип, сооп берүүнү ыйман келтирип ошол жерде кылса, Аллах Таала анын күнөөсүн кечирилет деп жатабыз. Жана бул ошол күнгө туш болгон, ошол күнү деп өзү ишенип, ошол күндү өткөзүп жаткан адамдар Аллах Таала көбүрөөк хамд, мактоолор айтып, көбүрөөк дуа кылышыбыз керек экен. Бул кечеде канча көп дуа кылсак, Аллах Таала ошол кечеде дуабызды ижабат кылышы мүмкүн. Жана ошол Кадыр кечесинде көбүрөөк ушул дуаны айтышыбыз керек экен. Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни. Аллахумма иннака афувун тухиббул афва фа'фу анни. Же болсо кээ бир риваят Аллахумма иннака афувун каримун тухиббул афва фа'фу анни деп. Аллахым сен кечиримдүү затсың. Кечиримдүүлүктү жакшы көрөсүң. Мени кечиргин деп дуа кылышыбыз керек. Ушул дуаны көбүрөөк айтышыбыз керек экен. Жана көбүрөөк ибадат кылышыбыз керек. Көбүрөөк саждада, рукууда ошол дуаларды кылып, колдон келишинче ошол кечени бир ижтихат менен, аракет менен, ихлас менен, негизги бул жерде ихлас менен өткөзүшүбүз керек экен. Жана көп ибадат кыла турган болсок, көп Алланын мактоодо боло турган болсок, ошол кечеси Куран окуп өткөзө турган болсок, көбүрөөк ибадат. Аллах Таала биз сурабасак дагы ошол кечеде сурагандардын эң жакшысын бизге берет экен. Кээбирээк ошол кечесиде биз көбүрөөк илим менен, көбүрөөк Куран окуу менен, көбүрөөк зикир менен боло турган болсок, Аллах Таала бизге сураган эң жакшы сурагандардан дагы жакшыраак нерсени бизге берет. Себеби Аллах Таала хадис кудусиде айтат: "Ман шагалаху зикри ан мас'алати." Ким менден суроодон менин зикирим тоса турган болсо, yani Алланы көп зикир кылып сурай албай калсаңыз, "А'тайтуху афдала ма у'тия саилин" дейт. Сураган адамдардын сурап жаткан, дуа кылып сурап жаткан адамдардын эң жакшы нерсесин ага берем дейт. Ошондуктан бул кечеде көбүрөөк дуа менен, көбүрөөк ибадат менен өткөзө турган болсок, ошол кечеге туш боло турган болсок, Аллах Таала бизди кылган күнөөлөрүбүздү кечирип салат. Ошондуктан бул кечени өткөзүп берүүгө аракет кылышыбыз керек. Аллах Таала бардыгыбызды ушул кечеге туш кылсын. Ушул 1000 айдан көп болгон амалдарды аткарууну бардыгыбызга насип кылган болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.